पक्की रोटी किस ने मुरतब की? पक्की रोटी दे मुरतब करन आले दा नां डॉक्टर शहबाज मलिक है। डॉक्टर शहबाज मलिक कदों ते कित्थे पैदा होए, उन्हां दा असल नां की सी? 3 अप्रैल 1937 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਮਕਬਲ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੀਰ ਕਾਸਵੀ। डॉक्टर शहबाज मलिक ने PhD की डिग्री किस उनवान के तहत लई ते पंजाबी किताबियात किनियां जिल्दां विच छापी? डॉक्टर शहबाज मलिक ने PhD की डिग्री अहमद यार मुरालवी के उनवान हेठ की ते उन्हां दी पंजाबी किताबियात जिहड़ी है उहदियां 3 जिल्दां छप गईयां ने। डॉक्टर शहबाज मलिक दियां होर लिखतां दे नां दसो। उन्हां दियां किताबां विच साडे अखान, 100 सियाणे इको मत, आज़ादी दे मुजाहिद लिखारी गवेड़ नां दे नाल ते चानण, मूँह आई गल, पंजाबी कहावतें, पंजाबी लिसानियात, पंजाबी अदब, नितारे, पदरे राह, जंगनामा मकबल, राय राह, सौखे पैंडे। मजहब ते शायरी दा की तल्लक है ते हर जुबान दी मुढ़ली शायरी किंज दी सी? मजहब ते शायरी दा बहुत गूढ़ा संबंध है, क्यों जे हर जुबान दी मुढ़ली शायरी जिहड़ी है वो शुरू विच मजहबी रंग नाल लबरेज सी या उन्हां दे विच चंगा उगड़वां मजहबी रंग विखाली देंदा है। किसी भी जुबान दी मुढ़ली तलीम नूं वेख लो ते अकबर बादशाह नूं दीन इलाही दा सुझा किस दिता? नां की सी उन्हां दे? अकबर बादशाह नूं दीन इलाही दा सुझा देण वालियां विच शेख मुबारक ते उहदे 2 पुत्तर फैजी ते अबू अल फजल सन, जिन्हां अकबर बादशाह नूं दीन इलाही इजाद करन दा सुझा दिता। अकबर बादशाह नूं मादी ते रूहानी ताकतां बनावण दे मालक कौन सन ते उन्हां ताकतां हेठ दीन इलाही वास्ते खुतबा तैयार किया गया, जिहड़ा पहली वारी कदों दिता गया? ये सब कुछ शेख मुबारक ते उहदे पुत्रां दा काम सी। उन्हां दे कहण दे मुताबक 26 जून 1579 विच यह खुतबा मसीतां विच ईद मिलादुन नबी दे मौके ते दिता गया। डॉक्टर विंस्ट स्मिथ दीन इलाही बारे की लिखदा है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? अस्सलामु अलैकुम दे जवाब विच जिथे असीं वालेकुम अस्सलाम आखदे हां, इन्हां दोवां दी जगह ते उन्हां ने अस्सलामु अलैकुम दी जगह ते अल्लाहु अकबर ते वालेकुम अस्सलाम दी जगह ते जल्ला जलालहू ते बा जमात नमाज नूं तरक कर दिता गया ते दाड़ी मनवाउण दा हुक्म जारी कर दिता। जिहड़े जिहड़े दीन इलाही विच शामिल होए उन्हां नूं आख्या गया कि अपनी अपनियां दाड़ियां मनवा देण ते अकबर दे हजूर सजदा करन, क्यों जो वो अल्लाह दा खलीफा है ते इस वास्ते उन्होंने सजदा जायज़ करार दिता गया। अकबर बादशाह दे इस दीन इलाही विच होर किहड़ियां बिज़तां शामिल सन? उन्हां विचों कुछ दे नां दसो। उन्हां विच लांदे वल पैर करके सौना जायज़ करार दिता कि लांदे वल पैर करके सवो ते यह भी हुक्म जारी कर दिता कि शराब पीना कोई जुर्म नहीं, तुसीं सरेआम शराब पी सकते हो। फिकी अदब दे मसाइल बयान करन दा मुड कदों बज्जा? इस दा मुड शाह हुसैन ते नौशाह गंज बख्श दे दौर तो बजदा है, क्यों जे
ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਤ ਦੀ ਰਸਾਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਅਬਦੀ ਕੋਦਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਅਬਦੀ ਕੋਦਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਯਾਨੀ ਰਸਾਲਾ ਮੁੱਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਰਸਾਲਾ ਮੁੱਤ ਦੀ ਵਿੱਚ 180 ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 1911 ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਰਸਾਲਾ ਮੁੱਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਕਾਮ, ਅਮਰ ਤੇ ਨਹੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼, ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਗੁਸਲ ਤਯਮਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਤੋਹਫਤੁਲ ਫਿਕਾ ਕਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1616 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਹੈ। 12 ਅਨਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਰਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜੰਗਵੀ ਦੇ ਫਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਨਿਜਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਨਿਜਾਤੁਲ ਈਮਾਨ, ਮਿਆਰੁਲ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਜਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 218 ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਫਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਲੰਧਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਨੇ ਫਿਕਾ ਬਾਰੇ 19 ਰਸਾਲੇ ਲਿਖੇ ਪਰ 18 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਲੰਧਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਮਿਸਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ 46 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਿਸਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਿਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਮਿਲਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।